Ropes Organization, Folkart Foundation, Indian Trust, Special Coaching to 8th, 9th and 10th class, Digital Virtual Learning. Bangarupalam, Palamanar, Gangavaram, and Pedipanjani Mandals, Chittoor District, Andhra Pradesh. Donna Sekaran, Chairman. Dr. Sri Lata, Director. Hi, hello everyone. Welcome to Ropes Organization. This is Sai Rupa. I am teaching English subject. Okay, in the before class we are explained Michael Stone, right? I already explained the true height. Michael Stone and how he had, and next thing about his childhood and his experience in flying. అంటే ఫ్లయింగ్లో తన ఎక్స్పీరియన్స్, అలాగే తన యొక్క కోచ్ ఎవరు అని నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది జరిగింది. సో నెక్స్ట్ వన్ తీసుకున్నట్లయితే చూడండి. సో besides being an honest student, Michael Stone continued to help his parents with their farm chores. Michael's persistence in striving for perfection was not only his obsession but his passion. ఇంకొకటి ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది హానెస్ట్ స్టూడెంట్. అంటే ఎవరు ఇక్కడ హానెస్ట్ స్టూడెంట్? ఇక్కడ హూజ్ దట్? మైకల్ చాలా హానెస్ట్ స్టూడెంట్. అలాగే ఈజ్ అ మైకల్ స్టోన్ కంటిన్యూ టు హెల్ప్ హిస్ పేరెంట్స్ విత్ దర్ ఫార్మ్ షోస్. అంటే ఏంటి, ప్రతి ఒక్క హెల్పింగ్ అనేది కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంది. హీ వాజ్ డూయింగ్ ద ఫార్మింగ్ ఆల్సో హీ వాజ్ హెల్పింగ్ విత్ ద ఫార్మింగ్. సో ఫార్మింగ్ కూడా అతను హెల్ప్ చేసేవాడు. ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది హానెస్ట్ పర్సన్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ యూ కెన్ సీ దట్ so next one is a middle stone as a Michael's mother wished that he could relax a bit more and be that as a free dreaming little boy. On one occasion she attempted to talk to him and his father about this, but his dad quickly interrupted and smiled and said, you want something, work for it. Inkokati manam ikkada chusinattlaithe is middle stone. Middle stone is nothing but who's that? Michael Stone walla mother. What is Michael Stone వాళ్ళ మదర్ నేమ్ ఏంటి? ఇక్కడ is a middle stone. What is her name? Is middle stone. Is a Michael's mother wished that he could relax a bit more and be that free dreaming little boy. అంటే ఫ్రీ డ్రీమింగ్ లిటిల్ బాయ్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ తనకి చాలా కోరికలు అనేది ఉన్నాయి. ఏంటి? he need to fly like a pole valet. పోల్ వ్యాలెట్లో అతను ఫ్లై అవ్వాలి అనేసి. అలాగే నెక్స్ట్ వన్ తనకు ఒక డ్రీమ్ కూడా ఉంది. ఏంటంటే హీ నీడ్ టు డూ ద పోల్ వ్యాలెటింగ్. సో నెక్స్ట్ వన్ హీ సెడ్ ఆన్ వన్ అకేషన్ షీ అటెంప్టెడ్ టు టాక్ టు హిమ్ అండ్ హిస్ ఫాదర్ అబౌట్ దిస్ అండ్ బట్ హీస్ డాడ్ క్విక్లీ ఇంటరప్టెడ్ అంటే ఏం మీనింగ్? మధ్యలోనే రావడం, మాట్లాడుతున్న మధ్యలోనే అతను ఇంటరప్ట్ అయ్యాడు. ఏమనేసి అంటే స్మైల్డ్ అండ్ సెడ్. హూ సెడ్ హియర్? హూ సైడ్? యాజ్ అ మైకల్స్ Stone father smiled and said, you want something, work for it. అంటే ఏంటి? నీకు ఏదైనా కావాలి అనిపించినప్పుడు you want something. What is something he need? About his dream fulfilling. తన డ్రీమ్ అనేది ఫుల్ఫిల్లింగ్ చేయాలి కదా. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ సంథింగ్ యూ కెన్ వర్క్ ఫర్ ఇట్ అంటే ఏంటి? నువ్వు దానికోసం పని అనేది కంపల్సరీగా చేయాలి అనేసి అక్కడ వాళ్ళ ఫాదర్ ఏమని చెప్పడం అనేది జరిగింది. సో ఆల్ ఆఫ్ మైకల్స్ వాల్స్ టుడే సీమ్ ఇట్ టు బి ద రివార్డ్ ఫర్ హిస్ హార్డ్ వర్క్. ఇఫ్ మైకల్ స్టోన్ వాజ్ సర్ప్రైజ్డ్, thrilled or arrogant about clearing the bar at 17 feet, you couldn't tell. As soon as he landed on the inflated landing mat and with the crowd on its feet, Michael immediately began preparing for his next attempt at flight. So, he seemed oblivious of the fact that he had just surpassed this personal by 3 inches and that he was one of the final 2 competitors as a pole vaulting event at the National Junior Olympics. So did you observe this, everyone?
Olaf's is Michael's walls today seemed to be as reward for his hard work. See, మైకల్ స్టోన్ చాలా హార్డ్ వర్క్ అనేది చేశాడు. తనకి ఈరోజు నేషనల్ జూనియర్ ఒలింపిక్స్లో నవ్ హీ వాజ్ గెటింగ్ నేషనల్ జూనియర్ ఒలింపిక్స్. ఈ నేషనల్ జూనియర్ ఒలింపిక్స్లో తను చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తూ అలాగే తన డ్రీమ్ అనేది ఫుల్ఫిల్ చేసుకున్నాడు కదా. సో ఇఫ్ మైకల్ స్టోన్ వాజ్ సర్ప్రైజ్డ్ అంటే తను కొంచెం సర్ప్రైజ్గా ఫీల్ అయ్యాడు. ఎందుకు? యాజ్ థ్రిల్డ్ అండ్ ఆరగెంట్ అబౌట్ ద క్లియరింగ్ ద బార్ అట్ 17 feet. అంటే ఏంటి? ఇంకొకటి తను థ్రిల్డ్గా కూడా ఫీల్ అయ్యాడు. ఏంటి? 17 feet ఏంటి? 17 feet అంటే మనకు తెలుసు కదా, మన హైట్ని మించి పర్సనల్ బెస్ట్ మించి చాలా హైట్గా పోల్ వ్యాలెట్ చేశాడు కదా. సో యూ కుడ్ నాట్ as soon as he landed on the inflated landing mat. సో అక్కడ ఎక్కడి నుంచి చూడండి, ఇక్కడ 17 feet నుంచి ల్యాండింగ్ మ్యాట్ అంటే కిందకి ఆ మ్యాట్ కిందకి అతను దిగడం అనేది జరిగింది. is landing at the mat. So next one is attempt to flight. Next one ఏం చేశాడు? he need to attempt to fly. మళ్ళీ ఫ్లై అవ్వడానికి స్టార్ట్ చేశాడు. he seemed oblivious of the fact that he had just surpassed his personal best by 3 inches and there was one of the final 2 competitors in the pole vaulting event at the National Junior Olympics. ఇంకొకటి మనం చూసినట్లయితే 17 feet చేశాడని చెప్పాను కదా. మైకల్ స్టోన్ ఎంత ఫీట్ చేశాడు? 17 feet. సో ఇన్ దిస్ 17 feet యూ కెన్ సీ ఇన్ ద నేషనల్ జూనియర్ ఒలింపిక్స్కి ఇంకా తనకి 2 కాంపిటీటర్స్ ఉన్నారు. ఎవరెవరు? 2 కాంపిటీటర్స్. హౌ మెనీ మెంబర్స్? 2. సో ఇంకా 2 కాంపిటీటర్స్ అనేది ఉన్నారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే వాట్ దే డూయింగ్? పోల్ వ్యాలెటింగ్. పోల్ వ్యాలెటింగ్. ఇంకా 2 మెంబర్స్ అనేది కాంపిటీటర్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళు ఇక్కడ పోల్ వ్యాలెటింగ్ చేస్తున్నారు అనేసి నాతో పాటు ఇంకా పర్సనల్ బెస్ట్ని పెంచుకోవాలి అనేసి అక్కడ అతను చెప్పడం అనేది జరిగింది. సో మీకు అర్థమైనట్లయితే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ తను చెప్తున్నంత వరకు అక్కడ పోల్ వ్యాలెటింగ్ అనేది ఎంత డిఫికల్ట్ అనేసి అతను చెప్తూ ఉన్నాడు. ఇంకొకటి తన లైఫ్లో ఇలాంటి కాంపిటీషన్ని నేను ఎప్పుడు కూడా ఫేస్ చేయలేదు అనేసి కూడా అతను చెప్పడం జరిగింది. సో ఇప్పటి వరకు మనం చూసినట్లయితే మిడిల్ స్టోన్ అనేది వాళ్ళ మదర్ ఎంత ఎంకరేజ్ చేశారనేసి నేను చెప్పడం అనేది జరిగింది కదా. అలాగే వాళ్ళ మదర్ అనేది ఏ విధంగా తనని ముందుకు తీసుకొని వెళ్తున్నారు అనేసి నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే చూడండి. See, Michael cleared the bar at 17 feet and 2 inches and 17 feet 4 inches again, and he showed no emotion as a constant preparation and determination were his vision. As he lay on his back and heard the crowd groaning, and he know the other vaulter had missed his final jump. He know it was time for his final jump. Since the other vaulter had fewer misses, Michael needed to clear this wall to win. A miss would get him second place. Nothing to be ashamed of, but Michael would not allow himself to thought not winning first place. See, Michael cleared 17 feet 2 inches. ఫస్ట్ థింగ్ అక్కడ ఎన్ని ఇంచెస్ ఉందని చెప్పాను నేను. చూడండి ఇక్కడ ఈస్ క్లియర్డ్ ఫస్ట్ వన్. వాట్ ఈస్ దట్? 17 feet 2 inches. ఫస్ట్ ఎంత ఫీట్ కంప్లీట్ చేశాడు? 17 feet 2 inchesని కంప్లీట్ చేశాడు. ఎవరు? పోల్ వ్యాలెట్లో మైకెల్ స్టోన్. అలాగే 17 feet 4 inches అగైన్ హీ షోడ్ ద నో ఎమోషన్. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఎంత? 2 inches రెడ్యూస్ చేశాడు, అంటే ఇంక్రీజ్ చేశాడు. ఫస్ట్ 17 feet 2 inches చేశాడు, నెక్స్ట్ 17 feet 4 inches చేయడం అని జరిగింది. సో బట్ హీ ఈజ్ నాట్ షోడ్ ద ఎమోషన్, అంటే అప్పటికి కూడా తన ఒక్క ఎమోషన్ కూడా తను చూపించలేదు. సో కాన్స్టెంట్ ప్రిపరేషన్ అండ్ డిటర్మినేషన్ వర్ హిస్ విజన్. ఇంకొకటి తనకు ఒక ప్రిపరేషన్ మెయిన్గా ఏంటంటే ఐ నీడ్ టు విన్, అంటే నేను కంపల్సరీ నేను దీన్ని విన్ అవ్వాలి అనే డెడికేషన్ అనేది కంపల్సరీగా అతనికి ఉండడం జరిగింది. సో హ్యాస్ హీ లే ఆన్ హిస్ బ్యాక్ and heard the crowd groaning, and he know the other vaulter had missed the final jump. Groan is nothing but the everybody is shouting like a గట్టిగా అరుస్తున్నారు ప్రతి ఒక్కరు. గ్రోన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ షౌటింగ్. అక్కడ ఫైనల్ జంప్ అనేది ఒక అతను మిస్ చేశారు. 2 కాంపిటీటర్స్ అని నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా. How many members is there? 2 competitors, right?
అతను వాళ్ళలో తను మిస్ చేయడం అనేది జరిగింది. సో మైకెల్ నీడెడ్ టు క్లియర్ దిస్ వాలెట్ టు విన్, అంటే ఈ వాల్తో తను కంప్లీట్ చేయాలనేసి అనుకుంటున్నాడు. బట్ ఎ మిస్ వుడ్ గెట్ హిమ్ సెకండ్ ప్లేస్. సపోజ్ తను మిస్ చేసినా కూడా తనకి 2వ స్థానం అనేది వస్తుంది అని తను అక్కడ చెప్పడం జరిగింది. సో నథింగ్ టు బి అషేమ్డ్ ఆఫ్, బట్ మైకెల్ వుడ్ నాట్ అలౌ హిమ్సెల్ఫ్ టు థాట్ నాట్ విన్నింగ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ప్లేస్. సో ఎప్పుడు కూడా మనం ఒక దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాం, ఎనీ గేమ్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ హ్యాజ్ ఎ ఛాలెంజ్. అంటే ఏంటి, మీరు ఛాలెంజ్గా తీసుకున్నారనుకోండి, ఎప్పుడు ఫస్ట్ ప్లేస్ రావాలని మన మైండ్లో ఉంటుంది. ఛాలెంజ్ తీసుకున్నప్పటి నుంచి మనకేమనిపిస్తుంది, ఫస్ట్ ప్లేస్ రావాలనుకుంటాం. బట్ ఎప్పుడు సెకండ్ ప్లేస్ రావాలనేసి ఏమైనా అనుకుంటామా మనము? లేదు కదా. సో హియర్ ఆల్సో మైకెల్ స్టోన్ హీస్ థింకింగ్ దట్ హీస్ ఛాలెంజ్ హీ వాంట్ టు బీ ఫస్ట్ he done 17 feet 2 inches in the pole vaulting. Next one in the 17 feet 4 inches again he didn't quit his game. అంటే తన గేమ్ని తను క్విట్ చేయకుండా, కానీ తన కాంపిటీటర్స్లో ఇంకా 2 members ఉన్నారు. ఇన్ ద ఫైనల్ గేమ్ 2 members is there, but he didn't mix the సెకండ్ ప్లేస్. అంటే ఫస్ట్ ప్లేస్ కావాలి అనేసి అనుకొని సెకండ్ ప్లేస్కి నేను ఉండకూడదు అనే ఆలోచనతో, డెడికేషన్తో అతను ఇక్కడ వర్క్ చేయడం అనేది జరిగింది. ఇప్పుడు మీరు కూడా అనుకోవచ్చు, ఏంటి ఆల్మోస్ట్ చాలామంది చేస్తూ ఉంటారు కదా, ఎందుకు ఇతన్ని మా గురించే ఇలా చెప్తున్నాము, ఏంటి చాలామంది పోల్ వాలిటీ చేస్తారు, ఎందుకు ఎక్స్పెషలీ మైకెల్ స్టోన్ మాత్రమే అనేసి మీకు కూడా అనిపించవచ్చు. కానీ మనం లాస్ట్లో చూసినట్లయితే ఈ లెసన్లో మనకి ఒక ట్విస్ట్ అనేది కూడా ఉంది. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు ఆ ట్విస్ట్ అనేది కూడా. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వన్ తీసుకున్నట్లయితే నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ చూడండి అందరూ. He rolled over and did his ritual of the 3-finger tipped push-ups, and he found his pole, stood and stepped on the runaway, and that led to be the most challenging event of his 17 years old life. అంటే తన 17 సంవత్సరాలలో how many years? See, from the 17 years old life, అంటే 17 సంవత్సరాల తన జీవితంలో తీసుకున్నట్లయితే, see, but he is a 3-finger tipped push-ups. అంటే ఏంటి, పైన నుంచి, ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక పర్సన్ ఇలా పోల్ వాలిటింగ్ పైన నుంచి చేసి ఇలా కిందకు వచ్చాడంటే, ల్యాండ్ అయ్యాడంటే హ్యాండ్స్ అనేది కింద ఫోల్డ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇలా మనం పుషప్స్ అంటే ఏంటి, ఇలా కిందకి చేతులను ఆనించి మన యొక్క స్టామినాని మనం చూపడం అనేది జరుగుతుంది పైనుంచి కింద వచ్చినప్పుడు. సో హీ ఫౌండ్ హిస్ పోల్, స్టూడ్ and stepped onto the runaway that led to the most challenging event. అంటే ఏంటి, తన లైఫ్లోనే ఆ పోల్ అనేది ఇలా నిలబెట్టుకొని అతని పైన నుంచి పోల్ వ్యాలెట్ చేసి కిందకు వచ్చి తన రన్ అవే అంటే ఏమని అర్థము, పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు. అంటే ఏంటి, కింద పడిపోవడం. అంటే అంత హైట్ నుంచి మనం పోల్ వ్యాలెట్ కింద చేయాలంటే కష్టం కదా, పడిపోవడం అనే సిచ్యువేషన్స్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి కదా. సో బట్ ఇన్ ద ఈవెంట్ 17 yearsలో తన లైఫ్లో బెస్ట్ పర్సనల్ ఇంచెస్ని తను పోల్ వ్యాలిటింగ్ అంటే అంత బాగా పైకి ఎగరాడు అనేసి చెప్పడం అనేది జరిగింది. సో ఇక్కడ మనం ఎన్ని ఇయర్స్ అని చెప్పాను నేను, 17 years old. తన 17 సంవత్సరాలలో తన ఈ లైఫ్లో ఇలాంటి యొక్క పోల్ వ్యాలిటింగ్ ఎప్పుడు చేయలేదు అని అతను అక్కడ చెప్పడం అనేది జరిగింది. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్లయితే మీకు వాళ్ళ ఫాదర్ ఈజ్ ఎ కోచ్ అండ్ ద మదర్ ఆల్సో వాజ్ వన్ ఆఫ్ ది కోచ్, బట్ వన్ హ్యాస్ హిస్ ఫాదర్ విల్ సే ఎవ్రీ టైమ్ వాట్ ఈజ్ దట్, ఒక వర్డ్ మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా ఒకే ఒక వర్డ్ చెప్తుండేవాడు వాళ్ళ ఫాదర్. ఏమని చెప్తుండేవాడు అంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ సంథింగ్ యూ కెన్ వర్క్ ఫర్ ఇట్. అంటే ఏమని అర్థము, మీకు ఏదైనా కావాలి అనిపిస్తే మీరు దానికోసం వర్క్ అనేది కంపల్సరీ హార్డ్ వర్క్ చేయాలి. అలా కాదనేసి నువ్వు కూర్చొని నార్మల్గా ఏ ఒక్క పని అనేది చేయకుండా నువ్వు కూర్చొని ఉంటే ఏ ఒక్క పని అనేది టుడే ఈజ్ టుడే ఓన్లీ, బట్ టుమారో ఇట్ విల్ చేంజెస్ అవర్ ద టుడే విల్ సంథింగ్ యు ఆర్ నాట్ డన్ ఎనీథింగ్. అంటే ఏమి, ఈరోజు చేయని పని టుమారో అయినా చేయాలి. అంటే ఎస్టర్డే మనం ఆపేసాము, రేపన్నా చేస్తాము. అంటే ఎప్పుడైతే నువ్వు రేపు అని అనుకుంటావో, హార్డ్ వర్క్ లేకుండా ఉండిపోతావో, దానికి నీకు రిజల్ట్ అనేది రాదు అనేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సేమ్ మైకెల్ స్టోన్ కూడా అలాగే ఉంది. సో ఇప్పుడు మనం ఈ యొక్క లెసన్లో మీకు అర్థమైంది కదా ఈ పారాగ్రాఫ్స్ అనేది. మీకు ఏదైనా డౌట్ అనిపిస్తే నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.